السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا تیسرا لیکچر ہے اور ہم آج اس لیکچر میں سبق پڑھیں گے، سبق سچل سرمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبق سچل سرمد، صفحہ نمبر 14۔ تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 14 نکال لیں۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ اس سبق میں اہل اسلام اور سندھ کی مشہور ہستی سچل سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا گیا کہ ضلع خیرپور میں رانی پور اور کمبٹ کے درمیان ایک گاؤں ہے، ادھر پیدائش ہوئی۔ اس گاؤں میں 3 بڑی ہستیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ایک صاحب ڈیو درویش اور باقی 2 بھائی تھے، میاں صلاح الدین اور میاں عبدالحق۔ یہ دونوں بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے سلسلہ نسب تھا، اسی لیے یہ دونوں بھائی فاروقی کہلاتے تھے۔ ان بھائیوں میں صلاح الدین کا ایک بچہ سچل، جن کا نام عبدالوہاب تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ ان کی نیکی اور سچائی کی وجہ سے لوگ ان کو سچو اور سچل ڈینو کہنے لگے۔ یہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی باتیں مانتے اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے، اسی وجہ سے گاؤں کے لوگ بھی ان کی عزت کرتے۔ آپ نے چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ایک بار سچل سرمد اپنے چچا جان کے ساتھ صاحب ڈیو درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں ایک اور بزرگ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ نے سچل سرمد کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی کہ جو دین کا کام ہم نے شروع کیا، یہ بچہ بڑا ہو کر اس کام کو پورا کرے گا۔ شاہ عبداللطیف بٹھائی کی یہ پیشن گوئی حق بحق پوری ہوئی اور سچل سرمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہو کر ایک بہت بڑے مبلغ بنے۔ آپ اکثر تنہائی میں غور و فکر کرتے اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ نے شاعری بھی کی اور سندھی زبان کے علاوہ سرائکی، فارسی، عربی سمیت مختلف زبانوں میں شاعری کی، اسی لیے آپ کو حفظ زبان شاعر بھی کہتے ہیں۔ سندھی زبان میں آپ کے شاعری کے مجموعے کا نام سچل جو رسالو ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 14 رمضان المبارک 1242 ہجری میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال رمضان المبارک میں بڑی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ سبق کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب ہم سبق کی مختصر سی بلند خوانی کریں گے۔ سبق سچل سرمد۔ درازہ شریف ضلع خیرپور میں رانی پور اور گمبٹ کے درمیان ایک گاؤں ہے۔ بہت پہلے اس گاؤں میں 3 بزرگ ہستیاں رہتی تھیں جو اپنی عبادت اور دینداری کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھیں۔ ان میں ایک کا نام صاحب ڈیو درویش اور باقی 2 بھائی میاں صلاح الدین اور میاں عبدالحق تھے۔ دونوں بھائی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے، اس لیے فاروقی کہلاتے تھے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کی ریڈنگ آپ خود اپنے گھروں میں کریں گے۔ سبق سچل سرمد کے سوال جواب اور متعلقہ کام اپنی کتاب اور کاپی میں کریں گے۔ جو کام آپ کو کتاب میں کرنے کے لیے کہا جائے وہ آپ کتاب میں کریں گے اور جو کام آپ کو کاپی میں مکمل کرنے کے لیے کہا جائے وہ آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ٹائٹل پیج کہتے ہیں کہ سبق کا جو نام ہے وہ ایک پورے صفحے پر خوبصورت طریقے سے لکھیں گے اور پھر صفحہ نمبر لکھیں گے اور فہرست کو مکمل کریں گے کہ فہرست کے صفحے میں جا کر سبق کا نام لکھیں گے، جس تاریخ سے آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں وہ تاریخ لکھیں گے اور جس صفحے سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے وہ صفحہ نمبر اور جس صفحے پر یہ سبق ختم ہوگا وہ صفحہ نمبر لکھیں گے۔ جو کام جس طرح دکھایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں گے
अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। टाइटल पेज बनाने के बाद अल्फाज माने लिखेंगे, सबसे ऊपर अल्फाज माने की हेडिंग डालेंगे और फिर अल्फाज माने लिखेंगे। पेशन गोई, किसी वाक़े की पहले से खबर देना। दर्स, सबक। दरवेश, फ़कीर, इबादत गुजार शख्स। सोहबत, दोस्ती, साथ। अक़ीदत, मोहब्बत, मुबल्लिग, तबलीग करने वाला। फिर नए सफ़े से सवाल जवाब करेंगे, सबसे ऊपर सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद से सवाल जवाब करना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। अलिफ, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का क्या नाम था? जवाब, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम सलाहुद्दीन था। बे, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह में दीनदारी की क्या बातें थीं? जवाब, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह में दीनदारी की ये बातें मशहूर थीं। वो अपने वालिद और चचा का हर कहा मानते थे, फजूल बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते थे और अजान के साथ ही नमाज पढ़ने मस्जिद चले जाया करते थे। जीम, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या पेशनगोई की थी? जवाब, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये पेशनगोई की कि हमने जो काम दीन की तबलीग का शुरू किया है, इस काम को ये बच्चा मुकम्मल करेगा। दाल, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह ने किस किस ज़ुबान में शेर कहे हैं? जवाब, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह ने सिंधी, हिंदी, उर्दू, फारसी, सराइकी और पंजाबी ज़ुबान में शेर कहे हैं। सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह के सिंधी अशार के मजमूए का नाम क्या है? जवाब, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह के सिंधी अशार के मजमूए का नाम सज्जल जो रिसालो है। सवाल नंबर 4, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज जुमले। शोहरत, हमेशा अच्छे काम करने वाले शोहरत हासिल करते हैं। आँख का तारा, तलबा अपने उस्ताद के आँख के तारे होते हैं। पेशन गोई, बुजुर्गों की पेशन गोई अक्सर ठीक होती है। दीन, दीन हमें अच्छाई का हुक्म देता है। ज़ुबान, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए अल्फाज के एराब इस तरह बदलें कि इनके माने बदल जाएं। अल्फाज और उनके माने लिखें। अल्फाज है दीन, इसके माने हैं मज़हब। दैन, कर्ज उधार। जिल्द, किताब, किताब का गत्ता, किताब या कॉपी का गत्ता। जल्द, फौरन, जल्दी। 3, आलिम, लाम के ज़ेर के साथ। आलिम, इल्म वाला। और आलम, आलम, दुनिया। नंबर 4, मुकर्रिर, तकरीर करने वाला, रा के नीचे ज़ेर है। मुकर्रिर। मुकर्रर, पहली रा के ऊपर ज़बर है। मुतअय्यन किया हुआ, तय किया हुआ। शुक्र, तारीफ करना। शकर, चीनी। सवाल नंबर 7, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद यानी ज़िद लिखिए। अल्फाज गर्मी, इसकी ज़िद है सर्दी। शिकस्त, जीत। तवील, मुख्तसर। सख्त, नरम। पस्त, बुलंद। अब से पहले का जो काम था यानी अल्फाज मानने, सवाल जवाब, अल्फाज जुमले और अल्फाज मुतज़ाद, ये तमाम का तमाम काम आपने अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है। अब से ये जो काम है ये आप अपनी किताब में मुकम्मल करेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो सफ़ा नज़र आ रहा है ये आपकी किताब ही का सफ़ा है। शुरू करते हैं। दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल माह डैश में हुआ। अलिफ में क्या आएगा? रमज़ान। बे, वो अक्सर गौर डैश फिक्र में, गौर डैश में मशगूल रहते थे। गौर फिक्र में, बे में आएगा फिक्र। जीम, आपको सिंधी, हिंदी डैश, फारसी फिर डैश और अरबी और सराइकी पर अबूर था। तो जीम में क्या आएगा? पहली डैश में उर्दू आएगा, दूसरी डैश में अरबी आएगा। दाल, साहिब बिनु दरवेश जैसे डैश ने इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया। डैश में क्या आएगा? सूफी बुजुर्ग। ठीक है, दाल की डैश में सूफी बुजुर्ग। हे, जो काम हमने शुरू किया है इसे ये डैश बड़ा होकर पूरा करेगा। डैश में क्या आएगा? हे की डैश में सज्जन सरमद।
सवाल नंबर 3, दुरुस्त बयान के सामने सही का निशान लगाइए। अलिफ, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 190 बरस की उम्र में हुआ, गलत, अलिफ में गलत आएगा। बे, सज्जन बड़े होकर तन्हाई पसंद हो गए थे, बे में सही आएगा। जीम, वालिद के इंतकाल के बाद सज्जन अपने चचा के पास रहने लगे, जीम सही। दाल, सज्जन के बारे में गाजी अब्दुल्ला बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पेशन गोई की, गलत, दाल में क्या आएगा, गलत। हे, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक सिद्दीकी खानदान से था, हे में गलत। वाव, दराजा शरीफ में 3 बुजुर्ग हस्तियां रहती थीं, वाव में क्या आएगा, सही। सवाल नंबर 8, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, दराजा शरीफ का ताल्लुक किस शहर से है, अलिफ, खैरपुर, मीरपुर, शहदादपुर, शिकारपुर, अलिफ में क्या आएगा, खैरपुर। बे, सज्जन सरमद का असल नाम अब्दुल खालिक, अब्दुल लतीफ, अब्दुल हक, अब्दुल वहाब क्या था, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अब्दुल वहाब था, बे में किस पे टिक करेंगे, अब्दुल वहाब पे। जीम, सज्जन सरमद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इस महीने मनाया जाता है, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जीम में क्या आएगा, रमज़ान, तो रमज़ान पे हम टिक करेंगे। दाल, इस लफ्ज़ के माने हैं फरिश्ता, मुल्क, मिलक, मलिक, मलक, मुल्क, तो दाल में क्या आएगा, मुल्क। हे, लफ्ज़ बस का मुतज़ाद है, अलिफ, तरक्की, बुलंद, उरूज, बाम, बस का मुतज़ाद है बुलंद, ठीक है। यहाँ तक आपका काम मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वह आप हमसे स्कूल के दिए गए टाइम में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।